कहना शुरू करिए, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। कहना शुरू करिए, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। कहना शुरू करिए, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। ऐदा बोलिए, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। ऐदा बोलिए, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। वेलकम अलाइव वर्ड, 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 वेलकम अलाइव वर्ड। उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ। एक एक के अंदर 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 अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब एकदम बोलिए, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। शरीरां दे अंदर, जिंदगियां दे अंदर, रूहां दे अंदर, जाना दे अंदर तेरा स्वागत है, 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 तेरा स्वागत है। वेलकम, वेलकम, आमीन। थैंक यू जीसस। चेहरां दे उत्ते बैठे हुए प्रभु की महान उपस्थिति दे विच सज्जे खब्बे अगे पिछे हर जगह ते विराजमान प्रभु की पवित्र कलीसिया, प्रभु के बेटे बेटियां और प्रभु की पवित्र कौम, सब नूं जय मसीह दी। आमीन। अज दा वचन सुनने तो बाद यीशु के जिंदा नाम विच जिहड़ी तुहाडी अवस्था अज आ ये बदल जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाल। आमीन। अज दा वचन सुनने तो बाद जिहड़ा स्थान अज आ तुहाडा, तुसीं उस तो एक उच्ची छलांग ला के अगले स्थान ते चलो जाओ यीशु मसीह दे जिंदा नाम। आमीन। आई यीशु तुहाडे नाल इदां ही कर देवे। आमीन। अज मैं सब तैयार है जी अज दा कलाम सुनने लई? हाँ जी भाईओ तैयार हैं जी अज दा कलाम सुनने लई? सच्ची तैयार हैं जी? अपने हत्थों को हिलाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेज़ अब्बा पिता। कहो मैं तैयार हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हाँ, मैं तैयार हाँ। कहो मैं तैयार हाँ, मैं तैयार हाँ तेरा वचन सुनने दे लई, तेरी आवाज सुनने दे लई। आमीन, आमीन। आओ उसी पवित्र वचन को खोल लांगे। कुरिन्थियों की दूसरी किताब, 2 Corinthians ओदी 10 चैप्टर, 10वां अध्याय। कुरिन्थस एक शहर का नाम है और जिहड़ा ये शहर है इत्थे खुदावंद दे दास पौलुस ने परमेश्वर के पवित्र वचन की मनादी की और परमेश्वर के पवित्र वचन की मनादी करन दे नाल परमेश्वर के पवित्र वचन की मनादी करन दे नाल यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच ए शहर दे लोग बदल गए, बदल गए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बदल गए। यीशु के जिंदा नाम से लोग बदल गए। आमीन। और अज असीं एक विशेष गल नूं पढ़ना चाहुंदे हां। 2 Corinthians ओदा 10 चैप्टर ओदी 3 वर्स नूं असीं पढ़ांगे यीशु मसीह के नाम च। उच्ची आवाज़ दे नाल की लिखिया है पढ़ दईए। प्रतख है भई तुसीं मसीह दी चिट्ठी हो। 2 Corinthians 10 चैप्टर ओदी 3 वर्स। 2 Corinthians 10 चैप्टर ओदी 3 वर्स। 2 Corinthians 10 चैप्टर ओदी 3 वर्स। की लिखिया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो पढ़ रहे हैं। उतो पढ़ो 10वां अध्याय 2 Corinthians की किताब 10वां अध्याय ओदा 3रा वचन। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। सुनो एक गल नूं, परमेश्वर के पवित्र कलाम नूं बड़े गहरे दे नाल सुनना है। अज परमेश्वर का पवित्र कलाम जिहड़ा पवित्र आत्मा के रूप के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सानू दिता जा रहा है तो मिलना है। बड़े गहराई के नाल इस कलाम नूं तुसीं यीशु मसीह के पवित्र नाम च सीखना समझना है। और यीशु के नाम में एक गल तुहानूं दसना चाहुंदा, जे अज दा कलाम तुहाडी जिंदगी च बढ़ गया तो तुसीं शैतान के हमलियां दे उत्तों ते शैतान के चैलेंजां दा सामना करके उन्होंने अपने पैरों थले लै आओगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। सीखना समझना बड़ा अनिवार्य, बड़ा जरूरी आ। अज गल नूं सुन लो, सीख लो, समझो। हुण
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਕਦਮ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਔਰ 60% ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਜਾਣ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 6 ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸ਼ਮਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਮਸੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਆ? ਪਤਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪੜੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ। ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅੰਧਕੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਬਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਆ ਦੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਆ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਦਣ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਪੌਲਸ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਖ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ।
पर जो अपवित्र कलाम ਉਹਦੇ अंदर आ गया, यीशु दमिश्क के रस्ते उत्ते जाते हुए पौलुस के उत्ते जो अपने आप को प्रगट किया, उदा ही पौलुस बदल गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ते अज कई बुद्धिमान बंदे जिन्हों के दुनिया का ज्ञान आ, दुनिया दी किताबां पढ़ी जाते आ, वो उंगली करते आ। अज सुनो गल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इस कलाम तो उत्ते कोई गल नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि कलाम किसी के दिमाग की गल नहीं हैगी। आमीन। इस कलाम दे विच कईयां दी जीवनियां लिखियां, गलत बंदियां दी जीवनियां, गलत बंदियां दियां, बंदे गलत सीगे पर जीवनियां लिखियां। क्यों लिखियां? ये जिंदगियां क्यों लिखियां? भाई सुनील जी तुसीं अपनी जगह ते खड़े हो जाओ। ये जीवनियां लिखियां क्यों लिखियां? क्यों लिखियां जीवनियां? क्यों लिखियां? क्योंकि तुसीं समझ जाओ, एक दिन खुदा ने इस बंदे की कृपा की सी, ये पाप च सी, खुदा ने इहनूं चुक लिया, पर यह बंदा फिर पाप च डिग गया, तो अज इहदी हालत आ हो गई। तुसीं इहदी जिंदगी पढ़ लो, तुसीं आ काम करियो, तुसीं ये काम करियो, तुसीं ना काम करियो। ये जीवनियां, बायोग्राफी, बंदे की जिंदगी, पिछोकड़, अतीत सब कुछ लिख दिता और गलत बंदे बारे लिख दिता। क्यों? क्योंकि असीं समझ आईए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अज प्रभु के बच्चों गल बड़ी साफ ते क्लीयर है यीशु के सामर्थी नाम में। अज दुनिया के कुछ इदां दे व्यक्ति आ जेड़े आत्मा दे विश्वास नहीं करते, पर प्रभु का धन्नवाद आ असीं ओ लोग हाँ जेड़े यीशु नूं आत्मा विच महसूस करते ते वेखदे आ यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। आमीन। हुण जेड़े आत्मा दे नहीं विश्वास करते उन्हां नूं आत्मिक गल्लां दा की पता? वो समझ सकते आत्मिक गल्लां ना? चेलियां नूं यीशु एक दिन कहते इदां करो, चेलियां नूं कहण लगे यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट अपने अनुयायियां नूं, अपने डिसाइपलां नूं कहण लगे, कहते गल सुनो, फरीसियां दे खमीर तो हुशियार रहो। आमीन। वो कहते प्रभु जी कोई नहीं रोटी लैके तुरांगे। यीशु ने तो उन्होंने जिंदगी की गल की है, बंदे कड़तन वाले हैं ना, तो थोड़ा अलर्ट रहो। तो चेलियां नूं की समझ लगती है, वो रोटियां ही सोची जाते हैं। जो यीशु ने कहा जेड़ा कोई मेरा मांस नहीं खाऊगा, मेरा लहू नहीं पीऊगा, जो जिंदगी नहीं हैगी, तो यहूदी बुड़बुड़ करन लग पे, कहते मांस खाना पऊगा। कई ठोकर खा के पिछे मुड़ गए, क्योंकि वो तो आत्मिक गल्लां करते सी प्रभु जी। अज भी बहुत सारे आत्मिक संसार ते विश्वास नहीं करते। सुनो, धोखा खाओगे जिंदगी में, बहुत वड्डा खाओगे जेकर आत्मिक संसार ते विश्वास नहीं करोगे। एक बाइबल के फिलोसफर ने इदां कहा, कहता दुनिया का संसार तो छोटा जिहा आ, पर जेकर रब ने तुहाडियां ओह अखां खोलतियां जिहदे नाल तुहानूं आत्मिक संसार दिखण लग पिया, तो तुसीं जिधर भी देखोगे तुहानूं हनेरा ही नजर आऊगा। ये सच्ची गल आ, इस गल ते आम ही नहीं आ, इदां ही आ। ये गल, ये सच्ची गल आ, नेरा ही आ, चारे दिशावां ते नेरा आ। हुण गल ये आ, सुनो, गल ये आ, प्रभु का कलाम तो क्लीयर आ। प्रभु कहता तुहाडा युद्ध आ, ते प्रभु ने क्लीयर करता बंदियां दे नाल हैगा, लहू ते मांस दे नाल हैगा, ते किहदे नाल आ? लिखिया दुष्ट आत्मियां दे नाल, अंधकोर दी शक्तियां, अंधकोर दे महाराजियां दे नाल। ये शब्द जिहड़े सारे आए उन्हें अपने लिए यूज किए, अपने लिए विरोधी ने ये उहदे लिए यूज किए गए आ। हुण जदों शैतान दे नाल युद्ध आ कलाम कहंदा, पर सब तो बड़ा प्रश्न ये आ कि असीं युद्ध लड़ रहे हां? ये सवाल अपने आप तो करो, ये सवाल आ अपने आप तो करो, युद्ध लड़ते हैं असीं? आमीन। लड़ रहे हैं युद्ध प्रभु के बच्चों। यकूब द्वारा प्रभु ने कहा, यकूब द्वारा, क्योंकि ये पहली गल है मसीह जिंदगी की। जे इत्थे फॉल्ट हो गया ना, तो अगले स्टैप किद्दां पुट्टांगे? समझ रहे गल नूं? समझ रहे? आ जिहड़े कार चलाउण वाले ना, जदों सीखण लई जांदे आ, वो बहुतियां गल्लां नहीं दसदे। पहले दिन बहुतियां गल्लां थोड़ी दस हो जानियां। वो नहीं कहते भी इदां करी, अज जो इदां चढ़ाई चाढ़ना तो इदां करी। वो पहले दिन तीन की गल्लां दसदे आ, भाई आ रेस आ, ब्रेक आ, ते आ इहदा हैगा गेयर। ये तेनों तिन्नां गल्लां दा खास ख्याल रखना पैना। अज प्रभु के बच्चों मसीही पहले कदम तो फेल हो रहा अज। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक युद्ध के बारे ना तो जानकारी ले रहा, ना आत्मिक युद्ध बारे सीख रहा, ना आत्मिक युद्ध बारे समझ रहा, और ना आत्मिक युद्ध का हिस्सा बन रहा। यकूब द्वारा खुदा ने कहा, कहता विरोधी का सामना करो, तो विरोधी की होगा? हुण उत्ते लिखा सामना करो, उत्ते की लिखिया? उत्ते की लिखिया? सामना करना मतलब कि उन्होंने फेस करो। फेस कर रहे हैं, कर रहे हैं उन्हें फेस? ये सवाल है हर एक दिली। पतरस द्वारा प्रभु कहता, पतरस द्वारा प्रभु कहते भालदा फिरदा भी किहनूं की करा। वो तो भालदा फिरदा है, वो तो लगा आ, दुष्ट होके भी लगा आ, बागी होके भी लगा आ, परमेश्वर के वचन की अवहेलना करने तो बाद भी लगा आ। असीं लगे हाँ? ये सवाल है साडे लिए।
ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਰਵੀਵਾਰ ਬਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਰਵੀਵਾਰ 6 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 6 ਦਿਨ ਮੇਰਾ 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 ਬਚਨ ਕਿੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੋਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਜਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਲੀ ਚੁਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਣ ਘਰੇ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮੂਸਾ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁਣ ਸਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ। ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਦੀ ਸਬਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਾਦੀ ਸਬਤ? ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਲੀਸਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਸੀ ਬੁਝੀਆਂ, ਕਈ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਸੀ ਬੁਝੀਆਂ, ਕਈ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਬੁਝੀਆਂ ਸੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ। ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬੁਝੇ। ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਆ। ਕਈ ਬਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਬਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਰਿਨਨ ਬੌਂਕੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਸਟੋਪ ਤੇ ਕੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਆ? ਠੰਡੇ ਸਟੋਪ ਤੇ ਕੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੱਖੀ ਛੱਡੋ, ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਊਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਚੇਲਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ, ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਜਾਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸੀਹ।
आ गया सी। अज प्रभु दे बच्चों जिथों गल शुरू हुई आ वो कहंदा असी शरीर दे विच चलदे आ पर शरीर दे अनुसार युद्ध करदे नहीं। अज ना भावें तुसीं किन्नी प्रार्थना करने वाले आ, एक गल कहण तो मैं परहेज नहीं करांगा, वर्त रखण वाले आ, प्रार्थना करने वाले आ, तुहाडे विचों कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि दुष्ट मेरे कोल नहीं आउंदा। आ भैन जी ने गल कंडे वाली बोली, वो भी गल किते ना किते जिंदगी दे विच वो चीज़ नूं दर्शाउंदी आ जिहड़ी उहदे अंदर हैगी सी, पर किते ना किते उस गल ने यीशु दे नाल उहनूं ऐन अटैच कीता सीगा। प्रभु दे बच्चों ऐदा कोई नहीं कह सकता वो आउंदा कि नहीं आउंदा जी। एग्जाम्पल दे देना, बाइबल चो यीशु दे कोल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। यीशु कौन है जिहड़ा साडा पिता आ, यीशु कौन है जिहड़ा सानू सामर्थ दिंदा, वो यीशु नूं चैक कर रहा, यीशु नूं की कर रहा, चैक कर रहा। 3 बार चैक किया उन्हें कि इनू फसावा, पर यीशु फसे। अज प्रभु दे बच्चों आवे इस गल तो घबराओ ना, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच जो आऊगा वो आप फसूगा यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा नाम विच। आमीन आमीन। पर गल की आ, गल समझनी की आ, गल समझनी इन्नी आ कि असी एक आत्मिक युद्ध विच हां, असी आराम विच नहीं हैगे, असी आराम विच और असी लगातार लगे हुए हैं यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। और ये सानू हर एक विश्वासी नूं इदां करना पैना। जिहड़ी कलीसिया आराम कर रही आ, जिहड़े खुदावंद दे लोग पवित्र अवस्थिति विच मोहरे खड़े होकर प्रार्थना करने वाले आ, पर वो आराम कर रहे अपनी जिंदगियां दे विच, ऐ ना एक नॉर्मल जी जिंदगी जी रहे आ, भाव धन्नवाद आ, स्ट्रगल नहीं कर रहे, संघर्ष नहीं कर रहे, वो फेल आ अपनी जिंदगी दे विचों। ये गल सच्ची आ, फेल आ। सानू लगना पैना यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। बाइबल के स्कॉलरां ने जीसस क्राइस्ट के बारे एक शब्द बोलिया, उन्होंने ये जीसस क्राइस्ट को कुमक्कड़ शब्द के नाम के नाल संबोधन किया। कुमक्कड़ का मतलब है घुमण वाला। बाइबल के स्कॉलरां ने यीशु मसीह को एक नाम दिता, वो नाम सी कुमक्कड़। ਇਹਦਾ मतलब क्या, घुमण वाला। जीसस क्राइस्ट का 3.5 साल की सेवकाई का टाइम तुसीं बाइबल के अंदर पढ़ के देख लो। जीसस अज इत्थे आ, कल जीसस उत्थे चले गए, जीसस अज इत्थे आ, कल जीसस उत्थे चले गए, जीसस अज इत्थे आ, कल जीसस उत्थे चले गए। क्यों? उदों हैगी सी कोई ट्रेन, हैगी सी कोई स्कूटी बाइक, कहते सी जीसस पैदल। जीसस ने आराम किया। कलीसिया कितना आराम करूगी, कितना आराम करूगी कलीसिया, पर कलीसिया तो आराम कर रही है, कलीसिया आराम कर रही है, करवाया जा रहा आराम, आराम कराया जा रहा। ऐदा नहीं गल बननी कि बन जू, देख लो बन जूगी, इन्ने चिर तो बनी नहीं। अज सानू यीशु के नाम में आत्मिक युद्ध लड़ना पैना आ। जो आत्मिक युद्ध लड़ांगे तो यीशु के नाम में सानू जित मिलेगी। आमीन हालेलुया। कहंदा तुहाडा युद्ध लहू ते मांस दे नाल, अंधकोर दियां महाराजियां दे नाल, अंधकोर दियां शक्तियां नाल, दुष्ट आत्मायां दे नाल, जेड़े किथे आ। पढ़ दी अगे की लिखिया, क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं, हाँ। सगों हुकूमतां, इख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजियां हाँ। अते दुष्ट आत्मायां नाल हुंदी है, हाँ। जो सुरगी थावां विच हन। वाह किदां दा सवाल करता। किथे आ दुष्ट आत्मा, किथे आ जी? स्वर्ग जी तो यीशु, असीं कहने स्वर्ग का राजा यीशु है। स्वर्ग का मालिक कौन है? इत्थे स्वर्ग शब्द आ गया। पौलुस ने एक गल दा खुलासा किया, कहंदा एक दिन इदां होया, मैं अचानक तीजे आसमान ते खिंचिया गया। ये गल पौलुस ने इस गल का खुलासा किया। एक दिन इदां होया, कहंदा मैं अचानक तीजे आसमान ते की हो गया, पहला आसमान, दूजा आसमान ते तीजा आसमान। एक दिन लूसीफर तीजे आसमान च सी। एक दिन लूसीफर कित्थे सीगा? शैतान जेड़ा शैतान बनया, एक दिन चानण दा दूत सी, हुण हनेरे दा दूत आ, उहदे नाल उहदे साथी आ। हिजकल दी किताब गल का खुलासा करदी आ। एक दिन वो तीजे आसमान ते सी, पर जिद्दन वो बागी हो गया, उन्हें खुदावंद दे जिहड़े राजे दी, यीशु राजे दी गल दी अवहेलना की, उन्होंने जमीन ते सिट दिता गया। वो अज कल्ला जमीन ते नहीं हैगा, वो पहले ते दूजे आसमान विच भी काम कर रहा। टाइम के उत्ते जिहड़ियां दुष्ट आत्मा पहले दूजे आसमान तो जमीन ते आ रही, जो असी यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा नूं फेस करते हैं, उन्होंने कमांड दिंदे आ, उन्होंने यीशु के नाम में इस गल दे नाल कमांड दिंदे आ कि तू पताल दे विच चल, क्योंकि स्वर्ग हजे बनया, स्वर्ग नहीं बनया, भुलेखे च ना रहो। आ कई दर्शन दीदे आ, कई दर्शन देखते आ। वो बच्चेओ मेरे भैन भराओ, वो दर्शन उरे दे आ, स्वर्ग दे नहीं हैगे, वो उरे दे ही आ। ताइयों पौलुस ने बहुत कुछ देखा, कहंदा हुण टाइम नहीं हैगा
मैं गल्लां दा वर्णन कर देवां, कहंदा समझ नहीं आउणियां तुहानूं। आ जिहड़े दर्शन देखदे, कईयां ने किताबां लिख दित्तियां, दर्शन देखे किताबां लिख दित्तियां, ਉਹ ਉਰੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਰੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਰੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਰੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਓਲ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਿਓਲ, ਸਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਓਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨ ਆ। ਸਿਓਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਆਤਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਕੀ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਚੰਗੇ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੌ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਓਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਓਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਓਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਪ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਸਿਓਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਬਰਾਹਮ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ 14 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਪਤਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਹੇਠੋਂ ਪਤਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 14 ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਤਾਲ ਹੇਠ ਹੋਏ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ 33%, 1/3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਅਨਰਥ ਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਕੁਛ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਧ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੰਗੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਧ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਧ ਆ? ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਧ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜੀ? ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ, 2 ਦਿਨ ਆ, 3 ਦਿਨ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਓ, ਬੋਲੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ? ਅਨਸੀਨ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਆਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਆ, ਕਪੀਲਿਆ ਝਗੜੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪਰ ਝਗੜੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੱਢ
ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਿਆ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਲੀਸਿਆ? ਬੋਲੋ। ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਬੋਲੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਵੇ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਨੀਗਾ। ਅਮੀਨ। ਉਹ ਬੇਤਰਸਿਆ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ? ਖੜੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਜੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤੀ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਿਓ, ਬਣ ਜੂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਰਸ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਸਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਸਿਆ। ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰੀਜ਼ਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਦਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ। ਸੁਣੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤਿਆਰ ਆ? ਦੇਖ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਸੱਚੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੋ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਪਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਜਾੜੇ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਛੱਡ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਸੱਚੀ ਤਿਆਰ ਆ? ਸੱਚੀ ਤਿਆਰ ਆ? ਸੱਚੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਆਓ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ। ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 30 ਅਧਿਆਇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਗਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਗਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਗਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਲਈ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਗਲਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਸੀਹੋ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਵਧਣੀ ਆ, ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਆ, ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ। 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਮੰਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾੜਨਾ ਪਸੰਦ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਤੀ, ਮੱਲਮ ਤਾਂ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਖਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛਿਲਕਾ ਪੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਰਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਮੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਮੱਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਮੱਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਆਸ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਆਸ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਗਲਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਗਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸਤਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਖੁੰਝਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐ ਨਾ ਟਾਈ ਲਾਈ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕਹੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪੀੜਾ ਚੱਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਅਸੀਰੀ 'ਚ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਲੁੱਟਣਾ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੈਰੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 26 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 13 ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 26 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ? ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਂ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਰਾਜ? ਜੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੱਚੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ, ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਦੇਣੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਬਣੋ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਬਣੋ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਜੀਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਭੂਤਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਠਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆ ਨਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਫੇਂ ਦਿਓ, ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ, 12 13 14 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਫਰਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ 13 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਪਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਪਈਆਂ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਮਾਰੇ 13 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਰਦਾ। ਇਹੀ ਔਕਾਤ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਹਿਲਦਾ, ਹਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ।
करी जाता किते ना किते काम, पर ओनू ओदी असलीयत दस दो कि शैतान तू मरिया होया है यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे। आमीन। जिहड़ा एक पंजाबी दी गल बिस घोलदा, वो बिस ही घोलदा, सच्ची इदां ही आ, ये गल इदां ही आ। अज ओनू सच बोलो यीशु दे नाम च। प्रभु दे बच्चों, गल तुहानूं दसना चाहुंदा, इन्हां दे दुष्टां दे सरदार लूसीफर ने सच नहीं उन्होंने दस्सिया। सुनी सी ना अस्तर दी किताब दे विचों गवाही, सुनिया सी ना कलाम, अस्तर दी किताब का कलाम कि नहीं? सारिਆਂ ने सुनिया, किन्हां ने सुनिया? एक हाथ खड़ा करो। जो आप अस्तर दी किताब दे विचों बाइबल नूं खोलिया सीगा, उत्थे गल क्लीयर सीगी, जिहड़ा दुष्ट आ ना उहनूं तुहानूं ज्ञान देना पैना आ। कलीसिया शैतान नूं सिखाओ, उहनूं कहोगे दुष्टा तू तां हैगा साडे पैरां थल्ले, तू किद्दां साडे ते काम करूंगा? ਉਹ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੱਚੀ ਕਹੂਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹਜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆਈਨਾ ਦੇਖ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शैतान नूं शीशा दिखाओ, शीशा पता किहड़ा आ? पवित्र कलाम शीशा आ यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। उहनूं कहो दुष्टा बाणी दे अनुसार तेरी जगह हैगी साडे पैरां, बाणी अनुसार तू मरिया होया दुष्टा, तू कर कुछ भी सकदा। मेरी बीमारी जिहड़ी तेरे वल्लों आ, मेरा कर्जा जिहड़ा तेरे वल्लों आ, गल सुन ला, अपना सारा समान चुक के निकल जा यीशु दे सामर्थी नाम विच, वो जाऊगा। आमीन। क्योंकि मूसा द्वारा खुदा ने एक गल कही सी, मूसा द्वारा जो इसराइल दे विचों मूसा दे द्वारा मिस्र दे विचों जदों 400 साल दी गुलामी तो बाद, 430 साल दी गुलामी तो बाद जिहड़ी अपनी कौम कड्डी, जदों कड्डे समंदर मोरे आ, रास्ता दिदा नहीं, ते खुदा ने उत्थे एक गल कही। खुदा कहंदा मूसा द्वारा, कहंदा जेड़े मिस्री तुसीं अज देखदे आ ना, ये मुड़ के तुहानूं लभणे। आमीन। ये सच्ची गल आ, सच्ची इसराइली तो लंघ गए, पर मिस्री पानी दे विच मारे गए यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। अज भी मिस्री शैतान है, सुन लो गल यीशु दे जिंदा नाम विच। अज विरोधी साडा मिस्री की तरह ही आ, जिहड़ा पुराने नेम च मिस्री सी, ये अज साडा विरोधी आ। वो सानू छड्डना चाहुंदा फैरों एक उपाधि आ। तुसीं कहोगे बाइबल के अंदर बार बार ना आउंदा फिरौन भी, आह तो लिखिया इत्थे भी फिरौन मर गया, तां गां फिर फिरौन हो गया। फिरौन एक उपाधि आ, उपाधि जिदा कहते टीचर आ, ये टीचर आ, ये भैन जी टीचर आ, ये भाई टीचर आ। टीचर तो एक उपाधि हो गई, काहदा टीचर अगली गल आ। फैरों एक उपाधि आ, फिरौन एक उपाधि, उसका नाम कोई भी हो सकता, फिर जिहड़ा फैरों फलाना कुछ भी ना हो सकता, पर वो एक उपाधि आ। जिहड़ा फिरौन सीगा वो प्रभु के लोगों को छड्डना चाहुंदा। अज शैतान भी इदां ही करना चाहुंदा, वो छड्डना चाहुंदा। वो कहता जाई चल कोई नहीं, बैठ जाया कर चर्च जाके, कोई एड्डी गल नहीं हैगी, जाया कर। हाँ जी, जाया कर, कोई गल नहीं, कोई एड्डी गल नहीं, प्रार्थना भी कर लिया कर, करी जाया कर, धन्नवाद, कोई एड्डी गल नहीं, कर लिया कर, पर मैनू छेड़ी ना, मेरे ते किते उंगल ही ना रख दी, किते अपने ते उंगल रख के प्रार्थना ना कर ली, किते कह ना दे भी मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अग आवे ते मेरे अंदरों हर गलत चीज सड़ जाए। गलत कौन आ? हाँ जी, बोलिया किसी ने सही बोलिया, गलत कौन आ? शैतान ही आ। आमीन। ओही गलत आ, उन्हें गलतियां जमीन ते लैके आंदियां। अज प्रभु के बच्चों, जिद्दां फैरों नहीं छड्डना चाहुंदा सी मिस्र दे विच खुदावंद दे लोकां नूं, अज भी शैतान दी इह हालत, छड्डना नहीं चाहुंदा। पर मेरा रब कहंदा मैं छडाउण दी ताकत रखदा हां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। पर तुहाडा साथ चाहिदा थोड़ा जिहा सानूं। हाँ जी, तुहाडा साथ चाहिदा यीशु दे जिंदा नाम च। डरदे नहीं किसी गल तो, क्योंकि सानूं एक गल दा पता आ, ज्ञान भावें किदां दा भी आ, बाकी गल्लां भावें किदां दियां आ, पर एक गल सानूं पता आ, साडे नाल, साडे अगे ते साडे इधरली साइड ते साडा रब खड़ा है यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। आमीन। हथ पाउण तो डरांगे नहीं यीशु मसीह दे नाम च, क्योंकि असीं तां इक गल ते खड़े आ कि करदा चंगा साडा यीशु मसीह। बरी हो जाऊंगे इदां कह दिया करो, फस जाना जे लै ली महिमा। हाँ जी, जे कहता ना मैं कढ़दा आ तो उन्हें कहना कढ़ वे मैनू, तो तुहानूं मुड़ के गल आउणी तो फोन लगना नहीं मुड़ के। हाँ जी, आ बेनती आ, कई नहीं चक हुंदा, सॉरी, बेनती आ, दौखे ना मारिया करो। हाँ जी, बेनती आ, तुहाडी प्रेयर भी करनी आ, कलाम भी पढ़ना, बड़े मसलिਆਂ ਨੂੰ हल करना प्रभु यसू के नाम में, गोडे भी लाने, अभिषेक भी लेना। बेनती आ,
ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਟਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰੌਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿਗਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਲਿਖਿਆ 10 ਦੁੱਖ ਭੇਜੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ, ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਬਾਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ ਹੀ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਵਿਰਥਾ ਮੁੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਠਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸੱਚੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ 100% ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਕੋਲਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 2-3% ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 2-3% ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਇਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਇਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਤਾਖੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭੂਤਨੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਉਂ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਲ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੋੜ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੋੜ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੋੜ ਸਕੇ ਕਿ ਲੈ ਗਏ ਮੋੜ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਲੈ ਗਏ ਮੋੜ ਕੇ? ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪੂਰੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਮਸ਼ਤਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਉਹ ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਬੋਲੋ। ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਦੋ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, 5 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 5 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 5 ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਧਰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਚਸਨੈਸ, ਸੱਚਾਈ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੱਥਾ ਇਹੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਕਾਰਨ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਪਰ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿਸ਼ਯਵਾਣੀ 28 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ? ਅੱਜ ਠੀਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਸੱਚੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰਲੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਮਾਰ ਜੀ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ।
किन्ने प्रकार दी दवाइयां पिछे पता नहीं 15 लाख का बजट पता नहीं दवाइयां का दसदे सी काहदा दसदे सी काहदा दसदे भैन जी 15 लाख का जिहड़ा बजट तुसीं दस्सिया वो काहदा दवाइयां का कि टेस्टां का दवाइयां टेस्टां का बजट 15 लाख एक बारी जिहड़ा इन्हें काउंट किया होगा बाकी नहीं किन्ने लाख जी हाँ जी 15 लाख भोगपुर तो रहने वाले सुनो गल यीशु मसीह दे जिंदा नाम में जो कलीसिया के अंदर आए आ 100% काम होना आ 100% होना आ पर 60% यीशु ने कर दिता इन्हों की जिंदगी ते यीशु मसीह दे जिंदा नाम में कल भी रात इन्हों का फोन आया कहते मैं बहुत ज़्यादा ठीक हाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हैगी आ पर मैं बहुत ज़्यादा की हाँ ना खाओ दी मार कलीसिया ना खाओ वो कहता क्यों होर मार खाओगे मारी जाता मार उन्हें कर देना कंगाल उन्हें की कर देना वो करना चाहता पर यीशु दे जिंदा नाम से हुण मार खानी हाँ जी हुण खानी मार जी भाईओ खानी मार हुण भैनों खानी हुण नहीं मार खानी हुण मार मारनी है यीशु मसीह दे जिंदा सामर्थी नाम में तैयार हैं जी सच्ची तैयार हैं मार मारन दे नाल मार मारन लई तैयार हैं यीशु मसीह दे जिंदा नाम में भाई मंगी जी तैयार हैं जी हाँ जी ये प्रार्थना करते होणगे ताइयों तो बेटी ने सिख लई प्रार्थना करनी करते होणगे भैनों तैयार हैं जी सुनो एक वचन पढ़ के आप प्रेयर करनी है रसूलां दी किताब दूसरा अध्याय पढ़ांगे खोलांगे एक ही गल पढ़नी इस तो बाद आपां दुआ करनी यीशु दे जिंदा नाम में बड़ी जबरदस्त गल आ और बड़ी गहरी गल आ रसूलां दी किताब दूसरा अध्याय एक ही आपां गल पढ़नी उत्थों यीशु मसीह दे जिंदा नाम में सुनो जदों ना लोकां ते पवित्र आत्मा आ गया सुनो प्रभु ने कहा सी इंतजार करियो आत्मा का जो पवित्र आत्मा आ गया एक शब्द लोगों को मिलिया वो शब्द की सीगा असीं 12 वचन तो पढ़ांगे ਅਤੇ ਸਭੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮਖੌਲ 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 ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਖੌਲ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਇਨੀ ਪੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਯਿਸੂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਮਖੌਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਆਇਆ पवित्र आत्मा जी आए मेरी जिंदगी में मैं सेवा करने गया कलीसिया के जो मेरी जिंदगी पवित्र आत्मा आए मैं कुछ दिनों बाद उस कलीस उत्थों चर्च बना रहे थे घर आया तो मैं प्रेयर करनी शुरू की हूँ जो पवित्र आत्मा ने अंदर आन के प्रार्थना करनी फिर धन्यवाद हौली थोड़ी होना है हाँ जी तो उदों घर के बाकी थोड़े इदा ही सीगे वो कहिंदे वो यदी रब हौली सुनता नहीं हाँ जी यदी रब हौली जिथे तक मैं विश्वास करता जिथे साड़ी आखिरी गड्डी खड़ी है इतने तक मेरी आवाज़ जाती होनी है जिथे आखिरी गड्डी खड़ी आ तो मैं प्रार्थना घर करता सीगा ते वो घर दे कहंदे भी यदि रब हौली सुनदा बड़ा चला के लगा आ वो मेरे बस च होवे तो मैं बोला वो कौन कर रहा सीगा वो परमेश्वर दा आत्मा कर रहा सी ते कर रहा है यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच मजाक होना उदण लोकां दे करना उदण जिदण पवित्र आत्मा जिंदगी दे विच काम कर ला पिया यीशु मसीह दे जिंदा नाम च लोकां ने ठट्ठे करने उदण जिदण पवित्र आत्मा जिंदगी दे विच काम कर ला पिया लोकां ने व्यंग करने उदण जिदण पवित्र आत्मा जिंदगी दे विच काम कर ला पिया पर जदों पवित्र आत्मा दूर रहा लोकां ने कहना बहुत वधिया की कहना जी दुआ करदे आ ते कुछ पता नहीं लगदा सानू भी बहुत मजेदार रहा जदों पवित्र आत्मा तो चलना आ उदों विरोधता होनी आ जो पवित्र आत्मा तो चलना आ जो खरे बनना आ उदों विरोधता होनी आ उदों ठट्ठे होने आ उदों एलीगेशन लगने आ उदों दोष लगने आ उदों सही हुंदे हुंदे भी लोगों ने गलत कोशिश कर देना आ पर रब ने तुहानू सही बना के लोगों के खड़ा कर देना आ फिर उन्होंने अखियां बंद हो जाएगियां उन्होंने मुँह बंद हो जाएंगे वो देखणगे मैं तो इह किन्ने फॉल्ट करता सीगा पर यह तो गल ही कोई होर निकली हाँ जी ये तो गल कोई एक गल अपने पल्ले बन लो
दुनिया का कोई व्यक्ति तुहाडा साथ छड़ देवे चल जाना कम, पर ये यीशु इदां ना तुहानूं तुहाडे तो थोड़ा जिहा पिछे हो गया। प्रभु कहता वो टाणी बन जाना जिहड़ी सुक जाऊगी। किहड़ी टाणी बन जाना? किहड़ी टाणी बन जाना? फिर ना फल लगना, ना फुल लगना, ते ना हरिया हरिया भरिया रहा होना। इस गल ते आ जाओ, सुनो हर एक विश्वासी सुनो। हुण असीं पाप ना कॉम्प्रोमाइज़ करना, पाप ना कॉम्प्रोमाइज़ करना, सच्ची गल बोलनी हुण यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। आमीन। किसी दा दिल टुटे, हजूरी च आके एक गल दे नाल तरीके दे नाल उहनूं सही गल सिखा दो भी तू इत्थों गलत आ, तेनों ठीक होना पैना। हाँ जी, तेनों की होना पैना? ते जे तुसीं ना दसी, तुसीं कहा मेरा भरा मेरे नाल गुस्से ना हो जाए, मेरी भैन मेरे मामे की कुड़ी मेरे नाल गुस्से ना हो जाए, ये पता नहीं मैनू सूट वधिया लैके दबे ना दबे, जे मैनू कहता तू सही नहीं करती चर्च में आण के। प्रभु के बच्चों तुहानूं हिसाब देना पैना। यीशु ने उदण न्याय के दिन तेन तुहानूं कहना तेरे करके नरक च चल गई आ, तेरे करके। तू उन्होंने जो उदण दस दिंदी कि तेरा पहरावा, तेरा विचार, तेरिया गल्लां, तेरी बोलबानी ठीक नहीं हैगी, तेरे च ईगो आ, तेरे च घमंड आ जो नहीं होना चाहिए, तू ठीक कर अपने आप नूं। तू नहीं अजे गल सुनदी च सुन जा, तू ठीक कर। जे कह देंदे ते बरी हो जाना तुसीं। वो मन्ने ना मन्ने उहदी टेंशन आ, तुसीं बरी हो गए। जिदण ना यीशु नूं लै गए वो अदालत दे विच, वो कहंदा अधिकारी कहंदा मैं तो कोई दोष दे लायक जिहड़ा पाप दे लायक दोष देखदा ही नहीं, कहंदा इहदे विच मैं कोई गलत गल देखदा ही नहीं, मैं इहदे विच कोई गलत गल देखदा मारन दे लायक तो मैं कोई गल देखदा नहीं। इदां करदे इहनूं कोड़े मार के छड्ड दिंदे आ। लोकां ने रौला पाया नहीं इहनूं मौत दिओ मौत। आ सुनो, दुनिया नूं यस्सु पसंद, बरब्बा पसंद है दुनिया नूं। बरब्बा, बरब्बा दा नाम एक डाकू आ ते ओह पाप करदा सी, व्यभिचार कीते सी, उन्हें जिंदगी ठगियां कीतियां सी। दुनिया नूं कौन पसंद आ? बरब्बा पसंद आ। यीशु पसंद? वो कहंदे इदां करदे नूं कोड़े मार के छड्ड दिंदे। वो कहंदे नहीं सानू नहीं चाहिदा, सानू वो दूजा चाहिदा आ जिन्हें डाके मारे सी। यीशु चाहिदा। आयो लोग, पवित्र लोग, धन्नवाद मैं करदा इन्हां सारे लोकां लई यीशु दा जिन्हां नूं यीशु चाहिदा, बरब्बा चाहिदा। आमीन। इस कलीसिया नूं यीशु चाहिदा, इन्हां लोकां नूं यीशु चाहिदा। इस करके प्रभु दे बच्चों यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच ठीक गल बोलण लई असीं खड़े कीते गए आ। ठीक बोलनी आ यीशु दे जिंदा नाम च। जेड़ा जिथे नहीं सही तुहाडी ड्यूटी आ, अज तो तुहाडी ड्यूटी आ, कलीसिया दी ड्यूटी आ। तरीके नाल गल कर लिओ यीशु दे जिंदा नाम विच, पर उन्होंने कह जरूर दिओ, भावें पढ़दे ना कह दिओ, साइड ते लिया कह दिओ, उन्होंने दस दिओ तू इत्थों गड़बड़ी च आ, तेनों गड़बड़ी कड्ढनी पैनी आ जे तू मसीह च बदलना था, नहीं तो तेनों इस गड़बड़ी ने लै बहना। ये तेनों एक गल ने तेनों नरक च लै जाना। बच जा उस अग तो, तू ठीक कर ला अपने आप नूं यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। हाँ जी, तुहानूं कहना पैना। जे तुसीं ये गल कहोगे तो तुसीं आज़ाद हो जाओगे यीशु दे जिंदा नाम विच, तुसीं आज़ाद हो जाओगे। मैं प्रभु की महान उपस्थिति में कहना चाहुंदा, मैं प्रार्थना में सी परमेश्वर के अगे, मैं दुआ कर रहा सी खुदावंद दे अगे, मैं इस गल नूं कहण तो गरेज नहीं करांगा। अज भी मैं अज दी सवेर भी मैं रो रहा सी परमेश्वर के अगे, पर परमेश्वर ने एक गल कही, तू ना घबर, ना घबरा, ना डर, मैं तेरे नाल हाँ। तू कल ही चिंता करदा, मैं आसमान का खुदा, जमीन का खुदा आ, मैं तेरे नाल आ। जदों मैं ही तेरे नाल आ फिर कादी चिंता। फिर मैं आनंद नाल उठिया, मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्नवाद आ, तेरे इस गल दे लई, तेरे इस वादे लई, तेरे इस कलाम दे लई, तेरी इस आवाज़ दे लई मैं तेरा धन्नवाद करदा आ। वो कहंदा मैं वादा करांगा, मैं विकास करांगा, मैं हर एक चीज़ का इंतजाम करांगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आमीन। मैं इंतजाम करांगा, हर एक चीज़ का इंतजाम करांगा यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। मैं हर एक गल का इंतजाम करांगा यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। इस करके जे साडे विच खुदा ने कुछ पाया आ, साडे विच कुछ लोकां नूं मिल रहा आ, ते डरदे होए, नीवें हुंदे होए, कंबदे होए इत्थे आके उन्होंने बनना शुरू करो। हाँ जी, कईयां दे आराधना, कलाम, प्रार्थना की आत्मा रब ने पाए आ, वो डरदे होए, कंबदे होए, मसीह तो डरदे होए, कंबदे होए, थरथराउंदे होए इत्थे आके बनना शुरू करने यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। आमीन। इस करके यीशु दे जिंदा नाम च परमेश्वर तुहानूं अगे वधाउणा चाहुंदा आ, उच्चा चुकना चाहुंदा आ। इस विच कोई शक नहीं। और शैतान की मार तो बचा के तुहानूं इस गल ते नहीं खड़ा करना चाहुंदा आ कि हुण तुहाडे द्वारा शैतान मरे यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। आमीन। तैयार हैं जी, करने लई तैयार हैं। साजियां तो इलावा होर कोई ना आवे अगे, क्योंकि चल रहा लगातार साजी अगे आ जानी यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। सब अपनी अखां नूं बंद करिए। प्रेज दा अब्बा पिता, थैंक यू जीसस। और कोई ना उठे हले अपनी जगह तो, क्योंकि हले आमीन नहीं होया, हले प्रार्थना
प्रार्थना का अंत नहीं होया यीशु के जिंदा नाम विच। अज तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए यीशु मसीह के जिंदा नाम विच। हालेलुया। तैयार हो जाइए यीशु मसीह के जिंदा नाम विच। हालेलुया। तैयार हो जाइए युद्ध लड़न दे लई। कोई अपनी जगह तो उठे ना, हले हले प्रार्थना का आमीन होया, हले एक सामर्थी प्रार्थना होनी है यीशु मसीह के जिंदा नाम विच। हालेलुया। अज तैयार हो जाइए शैतान दे नूं मारन दे लई। अज तैयार हो जाइए उहदा युद्ध करन दे लई। अज तैयार हो जाइए उहदियां रणनीतियां नूं फेल कर लई। अज तैयार हो जाइए यीशु मसीह के जिंदा नाम विच। अज तैयार हो जाइए यीशु के जिंदा नाम विच। रीभा संदरा मन 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 मरबा शकंदरा मम मरा सरबरा मन मरा अरे शकंदरा मम मम मरा सरबरा बरा अरे शखमंदरा मम मम मरा सरबरा शिखिंदरे में मेरे से भो ना 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 ना। तैयार हो जाइए यीशु के जिंदा नाम से। कहना शुरू करिए, कहना शुरू करिए, कहना शुरू करिए यीशु के जिंदा नाम विच। आज तो मैं मार नहीं खावांगा। कहना शुरू करिए, कहना शुरू करिए, कहना शुरू करिए। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज तक बहुत बारी विरोधी ने तानू मारिया, आज तक बहुत बारी विरोधी ने तानू मारिया, आज तक बहुत बारी विरोधी ने तानू मारिया, पर आज तुसी मारन दे लई जा रहे हैं विरोधी नूं यीशु मसीह दे नाम विच। आज तुसी मारन लई जा रहे हैं विरोधी नूं यीशु मसीह दे नाम विच। आज तुसी मारन लई जा रहे हैं विरोधी नूं यीशु मसीह दे नाम च। आज तुसी मारन लई जा रहे हैं यीशु मसीह दे जिंदा नाम च। यस 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 यस। प्रभु तुहानू इस प्रार्थना विच एक अभिषेक देवेगा, जेड़ा अभिषेक युद्ध का अभिषेक होगा यीशु के नाम विच। जेड़ा अभिषेक युद्ध का अभिषेक होगा। पवित्र आत्मा कह रहे मैं युद्ध का अभिषेक देवांगा। पवित्र आत्मा जी कह रहे मैं युद्ध का अभिषेक देवांगा। पवित्र आत्मा जी कह रहे मैं युद्ध का अभिषेक देवांगा। युद्ध का अभिषेक लो, 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 युद्ध का अभिषेक। सा 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 यस। पवित्र आत्मा बहुत सारे कह रहा है, बेटी मैं तेरे द्वारा लोगों को चंगा करांगा, चंगा करांगी, पर तू अज मेरे को वो अभिषेक ले ला। रू 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 रू। मैं उसकी सामर्थ महसूस कर रहा हाँ जी इस पंडाल दे विच आ गई है। मैं उसके अभिषेक को महसूस कर रहा जो इस पंडाल दे विच आ गया है। मैं उसकी हजूरी को महसूस कर रहा जो इस पंडाल दे विच आ गया है। मैं उसके अभिषेक को महसूस कर रहा जो इस पंडाल दे विच आ गया है। मैं उसकी सामर्थ महसूस कर रहा, मैं उसके अभिषेक को महसूस कर रहा, मैं उसके रूह को महसूस कर रहा, मैं उसकी फायर को महसूस कर रहा। अभिषेक लइए, 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 अभिषेक लइए। वेस्टर्न है, वेस्टर्न है। रामा रामा से रेखा मांदा राबा सारे शखंदा रामा सारे बेले। अभिषेक लइए। यस लॉर्ड हालेलुया। रू 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 रामा मामा रे से के रे अरिखा मामा मामा रासा रे बे अरिशाखा मामा मामा रे से रे बे रे अरि मामा 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 रे मामा मामा रासा खलारा रू 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 पाकरू 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 पाकरू। यस लॉर्ड पाकरू पाक। भरिए 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 भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। रू रू वेलकम 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 वेलकम
वल्खा। अभिषेक आ रहा है, 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 अभिषेक आ रहा है। हालेलुया। अकर बांध रखे, अभिषेक आ रहा है। परिये 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 री मामा 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 रे 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 सिखा बाबा मामा मामा। ओदे अभिषेक ना पर जाइए, 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 ओदे अभिषेक ना पर जाइए। फायर, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक पर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक पर रहा है। आज तो तुझे वादा बन रहा है, या